Yes, Mother. Please. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome to Morning Shiva Malanaki. Thank you to Jabalis. Hare Krishna. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து தமிழில் பேசுகிறேன். தமிழ் லாங்குவேஜ் கொஞ்சம் சில பேருக்கு புரியாது, இருந்தாலும் ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ பண்ண ನಾನು ಮುಯற்சி பண்ணுறேன். ಕನ್ನಡಾலையும் ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮೀ. ಓಕೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಮಧುರಾಪತಿ ಮಧುಸೂದನ್ ಪ್ರಭು ಅಂಡ್ ಪರಾಭಕ್ತಿ ಮಾತಾಜಿ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಓಕೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಪ್ರಣಾಮದ ನಮೋ ಓಮಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा देशपदान्तिकं वन्देकं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांस श्रीरूपं साकरजातं सकलमगुणं सात्वैरं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगरगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रोतव्यादानि राजेन्द्रऋणां सन्धि सहस्रशः अपस्याम् आत्मत्वं कृषिकेश गृहमेदिनां कृहेश गृहमेदिनां. Okay, Prabhuji, can I read Tamil or English, Prabhuji? You can read in English, Prabhuji. English you read out, explain in Tamil after reading out the purport. Okay, okay, Prabhuji. Thank you. Okay. So, Srodhaviyavadini, கேட்பதற்குரிய okay. Srodhaviyavadini, subject matters for hearing. Rajendra, O Emperor, renown of human society, Santi, they are Sahasreshu, hundreds and thousands, Apyashakram of the blind, Atma Tattvam, knowledge of the self, the ultimate truth, Grihas at home, Griha Medina of person to materially engrossed. Translation. Those persons who are materially engrossed, being blind to the knowledge of ultimate truth, have many subject matters for hearing in human society, O Emperor. Purport. In the revealed scriptures, there are two nomenclatures for the householder's life. One is Grahasa and other is Grahamedi. The Grahastha are those who live together with wife and children, but live transcendently for realizing the ultimate truth. The Grahamedi, however, are those who live only for the benefit of the family members, extended or centralized, and thus are envious of others. The word Medi indicates jealousy of others. The Grahamedi, being interested in family affairs only, are certainly envious of others. Therefore, one Grahamedi is not on good terms with another Grahamedi. And in the extended form, one community, society, or nation is not on good terms with another counterpart of selfish interest. In the age of Kali, all the householders are jealous of one another because they are blind to the knowledge of ultimate truth. They have many subject matters for hearing: political, scientific, social, economic, and so on. But due to a poor fund of knowledge, they shut aside the questions of the ultimate miseries of life, namely miseries of birth, death, old age, and disease.
Factually, the human life is meant for making an ultimate solution to birth, death, old age, and disease. But the Grihamid is being illusionized by the material nature. Forget everything about self-realization. The ultimate solution to the problems of life is so go back home, back to Godhead, and thus as stated in the Bhagavad Gita 18.16. At the miseries of material existence, birth, death, old age, and disease are removed. The process of going back home, back to Godhead, is to hear about the Supreme Lord and His name, form, attributes, pastimes, Parampara Leela, and Variegatedness. variegatedness. Foolish people do not know this. They want to hear something about the name, form, etc. of everything temporary. And they do not know how to utilize this propensity of hearing for the ultimate good. Misguided as they also create some false literatures about the name, form, attributes, etc. of the ultimate truth. One should not therefore become a Grihamedi simply to exist for envying others. One should become a real householder in terms of the scriptural injection. Thank you, Prabhuji. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, Patita Bhavana Guru Maharaj ki jai. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Small Kirtan. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavallabha Girivaradari Yeshodanandana Vraja Janaranjana Yeshodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bhagavan Guru Maharaj ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. ஃபர்ஸ்ட் நேற்று வந்து நம்ம கேட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல செகண்ட் கேண்டோல ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல கோபாலகிருஷ்ண பிரபு சொன்னாங்க. அதாவது எப்படி வந்து நம்ம ஒரு ஒரு செயின்ட்லி பர்சன் ஒரு ஸ்டேஜஸ் மூலமா வந்து நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்கணும், பாகவத்தோட குளோரிபிகேஷன் ஏன் கேட்கணும், எதுக்கு கேட்கணும், எப்படி கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கேட்கறது மூலமா எதெல்லாம் நன்மை, யாருக்கு கேட்கறவங்களுக்கு, சொல்றவங்களுக்கு, அதை படிக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் எவ்வளவு நன்மை அப்படிங்கறத பார்த்தோம். அதுல முக்கியமா ஒரு பிரபுஜி கிளாஸ சொன்னாங்க, ஆஸ்க் கொஸ்டின் சைன் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதாவது கேள்வி கேட்கறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னாங்க. நம்ம எவ்வளவு நாள் கேட்கலாம், அது ரொம்ப முக்கியம். கேள்வி கேட்டு நம்மள தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது பிரபுஜி சொன்னாங்க. இதனோட கண்டினியூஸ் என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, அதாவது யார் கேட்கணும், ஏன் கேட்கணும் அப்படிங்கறது எல்லாருமே கேட்கணும். எதை பத்தி கேட்கணும் அப்படின்னா, பகவானுடைய லீலை, பகவானுடைய நாமம், குணம், ரூபம், லீலைகள் கேட்கணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இந்த 2.12ல செகண்ட் கேண்டோல ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல செகண்ட் ஸ்லோகல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, குறிப்பா 2 இதை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது கிரகஸ்தா அண்ட் கிரகமேதி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, கிரகஸ்தா என்ன அப்படின்னா, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் போட்டிருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பர்பட்ல வந்து இல்லறவாசிகளுக்கு பொருந்தும் வகையில் 2 பெயர்கள் வேத நூல்களில் உள்ளன. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம்னா, நம்மளாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் எதெல்லாம் கேட்டோம், நல்ல விஷயங்கள்ல சத்தியகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம்னா நம்ம நிறைய விஷயங்கள், நல்ல விஷயங்கள் கேட்டோம். ஆனா இந்த கலிகாலத்துல நம்ம கேட்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே நம்மளுக்கு நம்மளுடைய எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆப்போசிட்டாவே இருக்கு இல்லையா? நம்மளோட வாழ்க்கை ஸ்டைல, லைஃப் ஸ்டைல வந்து ஒரு வித்தியாசமா இருக்கு. அதுக்குதான் பகவானோட கருணை, காரணமற்ற கருணை, கௌரங்க மகாபுரோட காரணமற்ற கருணை, அது மாதிரி வைஷ்ணவோட காரணமற்ற கருணை, பிரபுபாதா அண்ட் குருமராஜ், அப்புறம் நம்மளோட சிக்ஷா லீடர்ஸோட காரணமற்ற கருணை மூலமா நம்மளுக்கு மிகப்பெரிய பாக்கியம் என்னன்னா, நம்ம வந்து ஸ்கிரிப்சரை கேட்கும் இல்லையா? இதனால வரை படிச்சோம், நமக்கு பாகவதம் என்னன்னு தெரியும், பகவத்கீதான்னு தெரியும். ஆனா ஜஸ்ட் மேலோட்டமா படிப்போமே தவிர உள்ள போய் டீப்பா நம்ம எதுவுமே படிக்க மாட்டோம். ஆனா எப்ப கிருஷ்ணா கான்சியஸ்க்கு வந்தது மூலமா நம்ம கேட்க பழகிருக்கோம் இல்லையா? வாழ்க்கையில வந்து காது, ஹியரிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லுவாங்க. நம்ம தூங்கும் போது கூட நம்ம கேட்கக்கூடிய ஒரே விஷயம், நம்ம காது வந்து ரொம்ப அலர்ட்டா இருக்கும்.
இல்லையா? அதன் மூலமா நம்ம நிறைய கேட்கிறோம். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், இந்த காலகட்டங்கள்ல வந்து கம்ப்ளீட்டா டோட்டலா சேஞ்ச் ஆயிட்டோம். தேவையில்லாம எதையோ நம்ம கேட்க பழகிட்டோம். ஆனா இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 2 விஷயங்கள் இருக்கு. எதை கேட்கணும், எதை கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அதே மாதிரி 2 விஷயம், கிரகஸ்தா அண்ட் கிரகமேதி. கிரகஸ்தானா என்ன, ஒருத்தங்க அதாவது ஃபேமிலியோட இருந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஆன்மீக வழிக்கு முயற்சிக்கிறாங்க. ஒரு கணவர் வந்து அதுல ஒரு ஆன்மீகத்துல வந்து அவங்க என்ன செய்றாங்க, தன்னோட கணவர், குழந்தைகள், மனைவி மனைவி சொந்தக்காரங்க எல்லாரையுமே எல்லாத்துக்கும் ரோல் மாடலா இருந்து ஆன்மீகத்தை வளர்க்குறாங்க. அது வந்து கிரகஸ்தா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதான் நல்ல தமிழ்ல சொல்லியிருக்காங்க. இல்லறவாசிகளுக்கு பொருந்தும் வகையில் 2 பெயர்கள் வேத நூல்களில் உள்ளன. ஒன்று கிரகஸ்தன், மற்றது கிரகமேதி. மனைவி மக்களுடன் இணைந்து வாழ்ந்தாலும் முடிவான உண்மையை அறிவதற்காக ஆன்மீக வாழ்வை மேற்கொண்டவர்கள் கிரகஸ்தர்கள் எனப்படுவர். அது ரொம்ப முக்கியம். கிரகஸ்தனா என்னன்னா, அதாவது யார் நம்மளோட லைஃப்லோட கோல் என்ன அப்படின்னா, நம்மளோட லைஃப் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சு வாழ்றவங்க கிரகஸ்தர்கள். கிரகமேதினா என்னன்னா, ஆனால் கிரகமேதிகளோ குடும்ப அங்கத்தினரின் நன்மைக்காக மட்டும் வாழ்பவர்கள் ஆவர். அதாவது ஒன்லி ஃபேமிலி, சில்ட்ரன், ரிலேட்டிவ்ஸ் இவங்க மட்டும் நம்மளுக்கு போதும், வேற எதுவும் வேண்டாம். நம்ம வந்து நிறைய சொத்து சேர்த்துக்கணும், கார் வாங்கணும், பேங்க் பேலன்ஸ் வச்சுக்கணும், அந்த ஒரு இதுல மட்டும் இருக்கிறவங்க கிரகமேதி அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க. இதுதான் கிரகஸ்தான், கிரகமேதி. அதே மாதிரி நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்க்கு வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாருமே எப்படி இருந்தோம்னா ஒரு கிரகமேதியா தான் இருந்தோம் இல்லையா? எல்லாரோட லைஃப் ஸ்டைல இப்ப எப்பவுமே சொல்லுவாங்க, இப்ப எல்லாருமே நம்ம சூத்ரா, பிராமண, சத்யா, வைஷ்யா, சூத்ரா, எல்லாருமே கலியுகத்துல எல்லாருமே சூத்ரா. அதே மாதிரி இந்த கலிகாலத்துல எல்லாருமே இப்ப எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு பழகிட்டோம், அந்த லைஃப் ஸ்டைல பழகிட்டோம், கிரகமேதியா பழகிட்டோம். ஆனா எப்போ கிரகஸ்தக்கு நம்ம கிருஷ்ணா கான்செப்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் இதுதான் கிரகஸ்தா, இதான் கிரகமேதி, அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு. இப்பதான் நம்ம அதுல என்டர் ஆயிருக்கோம். என்டர் ஆகி நம்ம சாதகா மூலமா நம்ம முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம், கிரகஸ்தனாக வாழ்றதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? நம்மளோட சிக்ஷாலுடைய ஹெல்ப் மூலமா கிரகஸ்தனாக வாழ நம்ம முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதாவது ஒரு சாதகா பீரியட் சொல்லுவோம். சாதகா மீன்ஸ் நம்ம எல்லாருமே ட்ரைனிங் பீரியட்ல இருக்கோம், முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். நம்ம நல்லபடியா வாழணும். லைஃப்னா கிரகஸ்தானா இதுதான், இதை நோக்கி நம்ம போகணும். கிருஷ்ண பிரேமா இதை நோக்கி நம்ம போகணும் அப்படிங்கிறத இதுல மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். இதுல அதே மாதிரி நேற்று வந்து பிரபாத லெக்சர்ல வந்து 2.1 இதே 2 லெக்சர்ல நான் ஒரு கேட்டேன், ரொம்ப கேட்கல, சின்ன பாயிண்ட்ஸ் அதை கேட்டு சொன்னாங்க. பிரபா சொல்றாங்க, தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஜென்ரலா சொல்லுவாங்க தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ அப்படின்னா என்ன? தர்ம மீன்ஸ் ரிலீஜியஸ், அர்த்த மீன்ஸ் எக்கனாமிக்கல் டெவலப்மெண்ட், காம மீன்ஸ் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், ஓகே, மோக்ஷ மீன்ஸ் லிபரேஷன். இதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையோட தத்துவமா இருந்தது இல்லையா? தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ. ஓகே, பிரபாத என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஓகே ரிலீஜியஸ், ஓகே, தர்மா, அர்த்தா, எக்கனாமிக்கல் டெவலப் அதுவும் ஓகே, காம சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது பிரபாத என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் போது உங்களுடைய சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் அதை நீங்க வைக்கக்கூடாது. யுக்த வைராக்கிய, ஐ மீன் பகவான சென்டர்ல வச்சுட்டு அவருடைய நாமம், குணம், ரூபம், லீலைகள் நம்ம கேட்கும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்மளோட சென்ஸ் வந்து நம்ம சென்ஸ் நம்ம கிராட்டிபிகேஷன் பண்ணாம எங்க பண்ணோம், பகவானோட சென்ஸை கிராட்டிபிகேஷன் பண்ணணும், பகவானை திருப்திப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து சொல்றாங்க. அப்ப செஞ்சீங்கன்னா லிபரேஷன், மோக்ஷா அது வந்து கரெக்டா இருக்கும். இல்ல நார்மலா அந்த ரிலீஜியஸ், எக்கனாமிக்கல் டெவலப்மெண்ட், சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் அவ்வளவுதான். அந்த லிபரேஷன் கிடைச்சு நம்ம போவோம், எங்க போவோம், வைகுண்டத்துக்கு போகலாம், எல்லாம் போகலாம். ஆனா அங்கேயும் போயிட்டு நம்ம என்ன வந்துருவோம்னா நம்ம திருப்பி வந்துருவோம். அங்க என்ன கிடையாது நம்மளுக்கு, அங்க கிருஷ்ண பக்தியை வந்து நம்ம பயிற்சி பண்ண மாட்டோம். பக்தியை வந்து அந்த சாதகா இதுல வந்து நம்ம பண்ணாத போது நம்ம திருப்பி என்ன செய்வோம் அப்படின்னா, நம்ம மேல இருந்து திருப்பி கீழே வந்துருவோம். திருப்பி அதே அகெயின் பர்த், டெத், ஓல்ட் ஏஜ், டிசீஸ் அதுலயே திருப்பி திருப்பி வந்து நம்ம அதுலயே விழுவோமே தவிர நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம்னா திருப்பி பக்தி பண்ணி நம்ம கோலோகத்துக்கு நம்ம போக மாட்டோம் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால வாழுங்க தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ. அந்த காம மீன்ஸ் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் எதுக்கு பண்ணணும், பகவானுடைய திருப்திக்காக நம்ம வாழணும். அது வாழ்ந்தா நம்மளுக்கு நல்லது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது அப்போ மோக்ஷம், அப்ப உண்மையான மோட்சம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஆனா பியூர் டிவோட்டிஸ் என்ன செய்ய மாட்டாங்க, அந்த மோட்சத்தை கூட விரும்ப மாட்டாங்க, அந்த லிபரேஷன் விரும்ப மாட்டாங்க. ஆல்வேஸ் சர்வ் டு கிருஷ்ணா அண்ட் வைஷ்ணவாஸ் அப்படின்னு அவங்க அடுத்த பாயிண்ட். இதுல வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, அதே மாதிரி நம்ம கொஸ்டின் கேட்கணும்னு நேற்று சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா கோபாலகிருஷ்ண குரு, ஹூ ஆம் ஐ, வாட் ஐ எம். அந்த கொஸ்டின் நம்ம என்ன வரும்னா, நம்ம இந்திரிய பிரீத்தி நம்ம என்ன பண்றோம் நம்ம யோசிக்கணுமா, நம்ம இந்திரிய பிரீத்தி வந்து நம்மளுக்கு பண்றோமா இல்ல பகவானோட திருப்திக்காக வாழ்றோமா அப்படிங்கிறது நம்ம எப்போதுமே யோசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதே மாதிரி மிருகங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க, அனிமல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு எதுவுமே கேட்கவே தெரியாது இல்லையா?
எது ஏன் வாழ்றோம், எதுக்கு வாழ்றோம் அப்படிங்கிறது தெரியாது. ஆனா மனுஷனுக்கு சொல்லுவாங்க, தமிழ்ல சொல்லுவாங்க, அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது அப்படிம்பாங்க. அதுக்கு அடுத்த ஒரு பாயிண்ட், அதை விட அரிது கூன் குருடு செவிடு இன்றி பிறத்தல் அரிது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ அந்த ஹியூமன் பீயிங்கோட வேல்யூ இல்லையா, நம்ம எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஹியூமன் பீயிங்னால என்னது நம்மனா, நம்ம பிறந்தோம், வளர்ந்தோம், நல்லா படிக்கணும், நல்லா சம்பாதிக்கணும், நல்ல பேங்க் பேலன்ஸ் வச்சுக்கணும், நல்ல கார் வச்சுக்கணும், நம்மளோட ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கு நம்ம நல்ல அசெட் வச்சுக்கணும். ஏ 7 ஜென்ரேஷனுக்கு நம்ம அசெட் வச்சுக்கணும். அப்படிதான் முயற்சி பண்றோமே தவிர, நம்ம அந்த பர்த், டெத், ஓல்ட் ஏஜ், டிசீஸ்ல இருந்து நம்ம லிபரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்ம விரும்புறதே இல்லை. இப்படிதான் நம்மளோட சைக்கிள் வந்து சொல்லிட்டே இருக்கு, ரீசைக்கிள் இல்லையா. இப்ப வந்து அதனாலதான் இந்த ஹியூமன் பீயிங்க நீங்க நல்லபடியா யூஸ் பண்ணிக்கணும். அதான் சொல்றாங்க இல்லையா, அதாவது ஜீவேர சிறுப்பரே கிருஷ்ணரே நித்திய தாசன், கோபியர் பாத கமலியர் தாசானு தாசானு தாசன், ஐ எம் ஒன்லி டிபெண்ட் ஆன் கிருஷ்ணா அப்படிங்கிறது அந்த ஹியூமன் பீயிங்குடைய இதுவே அதுதான், பிலாசபியே அதுதான். எதுக்கு நீங்க ஹியூமன் பீயிங் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா, பகவானுக்கு சேவை செய்தா நம்ம வந்திருக்கோம். நம்ம எப்போதுமே தாசன, நம்ம எப்போதுமே இன்சிக்னிஃபிகன்ட் சோல் தான். அது எப்போதுமே நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். ஐ எம் தாசானு தாசானு தாசன் தாசன், அதை வச்சுக்கணும். அந்த மைண்ட்ல வச்சே செயல்பட்டோம்னா நம்ம இந்த கிரகமேதியிலிருந்து விடுபட்டு கிரகஸ்தா லைஃபுக்கு நம்ம நல்லபடியா உள்ள போக முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி இந்திரிய பிரீத்தி அது சொல்லியிருந்தாரு பிரபுபாதா. அதே மாதிரி அவங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருந்தாங்க. அந்த நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா, நம்ம வந்து ஒரு கிரகஸ்தா கிரகமேதிக்கு டிஃபரெண்ட் என்னன்னா, இப்ப நம்ம நார்மல் லைஃப்ல மெட்டீரியல் லைஃப்ல எல்லாமே வந்து கிரகமேதி தான். ஏன் கிரகஸ்தாக்கு கிரேட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா, நம்ம சத்குரு சுவாமிஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க, ரூப சனாதன பட்டர், ரகுநாத் கோபால் விலாசன், அவங்க எல்லாருமே ஒரு மாதிரி என்ன சொன்னாங்க, ரெனன்சியேஷன் துறவு மேற்கொண்டு வாழ்க்கை வாழ்ந்தாங்க. கிரகஸ்தாக்கு ரொம்ப எக்ஸாம்பிள் கிரேட். கிரகஸ்தால இருந்தும் நம்ம பக்தியை நல்லா லீட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ஸ்ரீ பக்தி வினோத் தாக்கூரை நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். பக்தி வினோத் தாக்கூர் எப்படி அப்படின்னா, அவங்களுக்கு தெரியும், அவங்களுக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க, கல்யாணம் பண்ணி சன்னியாசிலாம் ஆகி அந்த சத்கோசாமிஸ் மாதிரி வந்து பண்ணல. ஆனா அவங்களோட லைஃப் கிரேட் லைஃப், நமக்கு எக்ஸாம்பிளா வாழ்ந்தாங்க. அதே மாதிரி நம்ம புலம்புறோம் இல்லையா அடிக்கடி, ஐயோ இந்த ஃபேமிலி லைஃப்ல இருந்துட்டு எப்படி பக்தி செய்யறது, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, ஹஸ்பண்ட் ஒத்துழைக்கல, பசங்க ஒத்துழைக்கல, ரிலேட்டிவ்ஸ் ஏதாவது சொல்றாங்க. எப்போதுமே அடுத்தவங்களுடைய சொல்லுவாங்க, அடுத்தவங்களோட அகங்காரத்துக்கே நம்ம தீனி போட்டுட்டே இருப்போம் இல்லையா, அடுத்தவங்க ஃபால்ஸ் ஈகோக்கே நம்ம சாப்பாடு கொடுத்துட்டே இருப்போம், யோசிக்கிறதே இல்லை. நம்ம எப்படி அவங்க சொல்றாங்க இவங்க அப்படிதான் வாழ்வோம். நம்ம வந்து ஹியூமன் பீயிங்கோட இது ரேர் ஹியூமன் பீயிங், அதை நம்ம நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். எதுக்கு, ஐம் தாசானு தாசன் தாசன், நான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ண வந்திருக்கேன், நான் பக்தி பண்ண வந்திருக்கேன், பக்தி பண்ணா மட்டும்தான் நடக்கும். அப்போ எதையுமே யோசிக்காம என்ன செய்யணும், இதுதான் என்னோட லைஃப் ஸ்டைல், இதுதான் நான் வந்து பக்தி சேவை பண்ணிருக்கேன், நான் பக்தி அதுல திருடமா இருக்கும், திருட விரதம், திருடமா நிச்சயமா இருந்துகிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம லைஃப்ல பக்தியில மேற்கணும். அதுதான் அந்த பக்தி வினோத் தாக்கூர் வந்து ஒரு கிரேட் எக்ஸாம்பிள். அவர் வந்து ஒரு மேஜிஸ்டரா இருந்து நிறைய குழந்தைகள் இருந்தாங்க, இருந்து எல்லா லைஃப்பும் நல்லா லீட் பண்ணார் இல்லையா, மெட்டீரியல் லைஃப் ஆகட்டும் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆகட்டும் நல்லா லீட் பண்ணி கொண்டு போனாங்க. நான் ஒரு பாஸ்ட் டைம்ஸ் கேட்டேன், பக்திநாத் தாகர் வந்து ஒரு மினிட்டை கூட வேஸ்ட் பண்ணவே மாட்டாங்க. 1 மினிட்டை கூட வேஸ்ட் பண்ணாம பிளான் பண்ணி அழகா ஸ்பிரிச்சுவல் எப்படி கொண்டு போகணும், மெட்டீரியல் எப்படி கொண்டு போகணும், நம்மளுடைய குடும்பம் எப்படி வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி வாழ்ந்து நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருந்தாங்க ஸ்ரீ பக்திநாத் தாக்கூர். கிரகஸ்தாக்கு நம்மளாலேயே அது முடியும் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. முடியாதுங்கிறது எதுவுமே கிடையாது. அதான் நம்ம வந்து எப்போதுமே அடுத்தவங்களுடைய கருத்துக்கே முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுனால நம்ம என்ன செய்றோம், பக்தியில இருக்கும்போது கீழே விழுந்துரும் இல்லையா. திருடமா இருக்கணும் இல்லையா, திருடமா இருந்தாலே நம்மளுக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி ஒரு கிரகமேதி எப்படி இருக்கான்னா, தேவையில்லாத அந்த அரசியல், விஞ்ஞானம், சமூகம் மற்றும் பொருளாதாரம், அதாவது பொலிட்டிக்கல் சயின்டிஸ்ட், சயின்ஸ், சோசியல், அப்புறம் எக்கனாமிக், இது சம்மந்தமே கேட்டு கேட்டு என்ன செய்யறான் அப்படின்னா தன்னோட லைஃபை வேஸ்ட் பண்ணிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி திருப்பி அந்த சைக்கிள், பிறப்பு இறப்பு மூப்பு நோய் ஜென்ம மிருத்தி ஜரா வியாதி, அதுலயே வந்து அந்த சைக்கிளே மாட்டிக்கிட்டு கஷ்டப்படுறான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ இதுக்கு வந்து பகவத்கீதால 8.16 வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கிருஷ்ணரே சொல்றாரு, நீ வந்து கிரகமேதியா இருந்து இப்படிலாம் நீ கஷ்டப்பட வேணாம்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு, ஆபிரம்ம புவனாலோக புனர் ஆவர்த்தியோ அர்ஜுனா மாம் உபத்தேயு கௌந்தேய புனர்ஜன்மன வித்தியதே அப்படின்னு சொல்றாரு. அது என்னன்னா, ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து மிகவும் தாழ்ந்த லோகம் வரை அனைத்தும் பிறப்பு இறப்பு மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. ஆனால் குந்தியின் மகனே, என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் என்றும் மறுபிறவி எடுப்பதில்லை. கிருஷ்ணர் அழகா சொல்றார்.
யார் ஒருத்தர் வந்து எல்லா கிருஷ்ணர் 14 லோகம் வச்சிருக்காரு இல்லையா, ஹோல் யூனிவர்ஸே அவருக்குள்ளதான். 14 லோகத்திலையும் பகவான் என்ன சொல்றாரு, எல்லா லோகத்திலும் பிறப்பு இறப்பு இருக்குமா. எல்லா லோகத்திலும் நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் இது ஒண்ணுதான், இந்த பௌதிக உலகம் ஒண்ணுதான் நம்மளுக்கு உள்ளது. நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம், நிறைய பிரம்மாஸ் இருக்காங்க, நிறைய உலகம் இருக்கு, நிறைய கிருஷ்ணர் எங்கேயோ லீல பண்ணிட்டே இருக்காரு. அதுதான் உண்மை. முதல்ல நம்மளோட ஃபெய்த் வந்து ஸ்கிரிப்சர்ல முதல்ல நம்ம ஆழ்ந்து நம்பணும். அப்போ அந்த ஆபிரம புவனால பகவான் சொல்றாரு, எல்லா லோகத்திலையும் பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் இருக்கும். ஆனா யார் ஒருத்தர் வந்து இந்த மனித பிறவில என்னுடைய நாமம் குணம் ரூபம் லீலைகளை கேட்டு அதை புரிஞ்சுட்டு அதை இருக்கானா, அவன் இந்த லோகத்துக்கு திருப்பி வரவே மாட்டான். இப்ப நம்ம நார்மலா என்ன பண்ணுவோம், அந்த யோகம் அந்த யாகம் இந்த யாகம்லாம் பண்ணி பண்ணி எல்லாம் பண்ணி பண்ணி எனக்கு வெல்த் வேணும், அசட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சுட்டே இருப்போம். கண்டிப்பா அதுக்கு பலன் இருக்கும், இல்லைன்னு கிடையாது. ஆனா நம்ம என்ன செய்வோம், அதுக்கு போயிட்டு திருப்பி வந்துருவோம். ஆனா யாரு வந்து பகவான நாமம் குணம் ரூபம் நிரந்தரமா கேட்டுட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து எப்போதுமே வளர்ச்சி தான் இருக்குமே தவிர இதுவே இருக்காது. அதாவது சொல்லுவாங்க இல்லையா, மெட்டீரியல் லைஃப்ல வந்து ஃபிளாட்டரிங் அப் அண்ட் டவுன் இருக்கவே இருக்கும். ஆனா ஸ்பிரிச்சுவல்ல ஒன்லி அப் 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 அது மட்டும்தான் இருக்கும். நம்மளுக்கு நிரந்தரமான ஒரு இது வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. நிரந்தரமான பிளிஸ், நிரந்தரமான பிளஷர், நிரந்தரமான சந்தோஷம், நிம்மதி, அமைதி எங்க கிடைக்கும்னா ஒன்லி ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப். அதை யார் மூலமா கேட்கறதுனா பகவானுடைய நாமம் குணம் ரூபம் கேட்க கேட்கதான் நம்மளுக்கு அது கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதாவது சரி ஓகே, இப்போ இதுதான் கிரகமேதியினுடைய ஸ்டேட்டஸ். அவனுக்கு அது தெரியல. ஆனா பகவான் அழகா சொல்றாரு, தெளிவா நீங்க வாங்க, தைரியம் கொடுக்குறாரு. அதாவது கிருஷ்ணா சொல்றாரு சரண்டர் அன்டுமி சரண்டர் அன்டுமின்னு தான் சொல்றாரு. ஆனா சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, கலிகாலத்துல ஹரிநாம சிந்தாமணி, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. அந்த நாம சிந்தாமணியை நம்ம கையில கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம நினைக்கிறோம் பில்கேஸ், அனில் அம்பானி, டாடா பிர்லா, ரத்தன் அவங்கதான் மிகப்பெரிய பணக்காரங்க அப்படின்னு நினைக்கிறோம். நான் உண்மையில ரியல் பணக்காரங்க நம்ம தான். ஏன்னா நம்ம கிட்ட நாம சிந்தாமணி இருக்கு இல்லையா. ஒரு கிரகமேதி என்ன பண்றான், ஃபியூச்சருக்காண்டி சொத்து சேர்க்கிறாங்க, பேங்க் பேலன்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிறாங்க. நம்மள்கிட்ட இருக்கிறது வந்து ஹரிநாம சிந்தாமணி. அது எப்போதுமே பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர், அது சொல்லுவாங்களே 7 பிறவிகளுக்கும், அந்த பிறவிகளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும். நீங்க வந்து உங்க பேரம்பேத்திக்கு மகனுக்கு சொத்து சேர்க்கணும், அது அந்த இதெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த கவலையே உங்களுக்கு வேண்டாம். பகவானோட நாமம் கையில இருந்தா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கா அஞ்ஞாத சுகத்தை அவங்களுக்கு செஞ்சுட்டே இருக்கும். எப்படி வந்து நம்மளுக்கு வந்து மகாபிரபுவோட கருணை, பிரபுபாதோட கருணை, குருமராஜோட கருணை, அப்புறம் சிக்ஷா லீடர், அந்த வைஷ்ணவரோட காரணமற்ற கருணால தான் நம்ம வந்து இங்க உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கோம். அவங்க இல்லைன்னா நம்ம இந்த இடத்துல இந்த ஸ்கிரிப்சர்ல நம்ம கேட்கவோ பேசவோ எதுவுமே முடியாது. ஸோ எப்போதுமே மனசு வந்து ஆல்வேஸ் சர்வ் டு குரு அண்ட் கௌரங்கா, ஹரி குரு வைஷ்ணவ், அவங்களுக்கு நம்ம சேவை பண்ணணும் அப்படிங்கிற தாட் வந்து நம்ம மனசுல இருக்கணும். அவங்களுக்கு இருந்து இந்த சேவை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றோம். அடுத்தது பிரபாத பகவான் சொல்றாரு, என்னை வழிபடுறவங்க இந்த லோகத்துக்கு திருப்பி இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஜென்ம மிருத்தி ஜராவியாதி அவங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்காது அப்படிங்கிறது தெளிவா சொல்றாரு இல்லையா. கௌரங்க மகாபிரபு இதை கொடுத்து நம்மளை வந்து ரொம்ப சொல்றாரு, இது மட்டும் சொல்லு, வேற எதுவுமே நீ பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்து அதே மாதிரி எப்படி பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்யாவலாஷதிஸ்வனம் ஞான கர்மாதி அனாவிரதம் அனுகூலியன கிருஷ்ண அனுசூலனம் சொல்லணும் பக்தி அனுகூலனம் பக்தி உத்தம அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது எந்தவித மோட்டிவேஷனும் இல்லாம எந்தவித எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இல்லாம நம்ம பக்தி பண்ணணும். அதுதான் ரியல். எந்தவித இது இருக்க, நான் கிருஷ்ணருக்காக செயல்படுறேன், ஒன்லி கிருஷ்ணா. அதுதான் கிருகசனுடைய இது ரோல் மாடல். அதே மாதிரி இன்னொன்னு இதுல சொல்லியிருப்பாரு, ஈஷோபனிஷத் அதே மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லையா, இதனால என்ன வருது, அதே மாதிரி இந்த கிரகமேதியினுடைய பெரிய ஃபால்ட் என்னன்னா ஜெலஸ், பொறாமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் பிரச்சனையே இல்லையா. அந்த பொறாமை இருந்தாலே நம்மளால வந்து முன்னேறவே முடியாது. அது மாதிரி பொறாமை வந்து அது நெகட்டிவ் தாட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பொறாமை மனசுல இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு வந்து கேன்சர் ஒரு இது வந்து தாக்கம் மனசுல இருக்கும். ரொம்ப இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா கேன்சர் வந்துடும் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அந்த நெகட்டிவிட்டி தாட்ஸ், அதாவது பொறாமை வந்து பெரிய நெகட்டிவிட்டி தாட்ஸ், அது நம்மளுக்குள்ள வேண்டவே வேண்டாம் அப்படிங்கிறாங்க. ஏன் பொறாமை வருது, கம்பேரிசன் இல்லையா. எப்போதுமே நம்ம அடுத்தவங்களோட நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்கிறோம். அவன் இவன் அடுத்த பக்கத்து வீட்டுக்காரன் எதிர் வீட்டுக்காரன் இவங்களை கம்பேர் பண்ணி பண்ணி பண்ணியே நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மள பொறாமையை நிறைய வளர்த்துக்கிறோம். பொறாமை வளர்ந்தாலே நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வந்துடும். அதான் சொல்றாங்க. அந்த ஈஸ்வரன் பிசினஸ் சொல்லுவாங்க, ஈஷாவசியம் இதம் சர்வம் எத்கிஞ்சி ஜெகத்யாஜ தேன தித்தேன புஞ்சுதான் மாகு கஷித்தனம். அதாவது உனக்குள்ள கோட்டை உனக்கு இல்லையா,
ஏன் பொறாமைப்படணும்? எனக்கு இந்த ஜென்மத்துல என் பிராப்த கர்மா இது. அதன்படி எனக்கு எல்லாமே கிடைக்கும். இல்லையா? எனக்கு இது கிடைக்கும், அவங்களுக்கு அது கிடைக்கும், இவங்களுக்கு இந்த ஜென்ம பிராப்தம் வந்து எனக்கு இருக்கு. அப்ப எதுக்கு அதுல ஜெலஸ் வரணும்? இல்லையா? உங்களுக்கு ஜெலஸே வேண்டாம். என்கிட்ட உள்ளத நான் திருப்தியா வச்சு நான் சந்தோஷமா வாழணும். அப்படி இருந்தா திருப்தியா இருக்கும். அப்ப ஜெலஸுக்கு அங்க இடமே இருக்காது. உனக்குள்ள கோட்டை உனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு அதுல சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாரி அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா, அந்த சில பேருக்கு ஏன் பொறாம வருது சொல்லுவாங்க இல்லையா? இப்போ அந்த Zomato, Swiggyல வந்து நீங்க வந்து ஃபுட் ஆர்டர் பண்றீங்க இல்லையா? அந்த ஃபுட் ஆர்டர் போது என்ன பண்ணும்போது, ஃபுட் உங்களுக்கு வந்துருச்சு உங்க வீட்டுக்கு. ஆனா வீட்டுக்கு வரும்போது நீங்க என்ன இல்லைங்க அந்த ஃபுட் வந்தோனே அத பார்த்துட்டு என்ன சொல்றீங்க? ஐய்யயோ! இது நல்லாவே இல்லன்னு சொல்லி நம்ம எல்லாரையும் திட்டுறோம். இல்லையா? தேவையில்லாம எல்லாரையும் ப்ளேம் பண்ணுவோம். அது சரியில்ல, இது சரியில்ல, அவங்க தப்பு. வேண்டாம். நீ தானே ஆர்டர் பண்ண. உங்களோட பிராப்த கர்மா உனக்கு இல்லையா? அதன்படி தான் நீ ஆர்டர் பண்ணிருக்கு அது வந்திருக்கு. அடுத்தவங்கள ப்ளேம் பண்றனால நம்ம எதையுமே முடியாது. அந்த ப்ளேமிங் வந்துச்சுனாலே நம்மளுக்கு ஃபால்ட் ஃபைண்டிங், ப்ளேமிங் வந்தனால நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜெலஸ் வந்துரும். ஸோ அத நம்ம கவனமா பார்த்துக்கணும். குறிப்பா ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல நம்ம சாதகாஸ்ல இருக்கிறோம். இந்த ட்ரெய்னிங் பீரியட்ல நம்ம வந்து இத ஃபாலோ பண்ணும்போது பொறாம வராம கவனமா பார்த்துக்கணும். யார் மேலயும் பொறாம இருக்கக்கூடாது. இப்ப வந்து இப்போ வைஷ்ணவர் இப்ப கோயிலுக்கு போறோம், சர்வ் பண்றோம். யார பத்தியும் பொறாமைப்படக்கூடாது இல்லையா? யார் இப்ப நம்ம லீடர்ஸ் இருப்பாங்க, அப்புறம் ஹெல்ப்பர் இருப்பாங்க, எல்லாரும் இருப்பாங்க. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு டேலண்ட் இருக்கும், ஒவ்வொரு யூனிக் இருக்கும். அத நம்ம மதிக்க பழகிக்கணும் அவ்வளவுதான். என்னோட கர்மா, என்னோட கண்டிஷன், எனக்கு இந்த இது, எனக்கு இந்த நாலேட்ஜ் அவ்வளவுதான். அவங்களுக்கு அந்த கண்டிஷன், அந்த நாலேட்ஜ் அவங்களுடைய யூனிக் அவ்வளவுதான். நம்ம வந்து பாராட்டாட்டாலும், அப்ரிசியேஷன் பண்ணாட்டாலும் பரவால்ல. நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது? அமைதியா இருக்கணும். பொறாமைப்படக்கூடாது. அப்படின்னு சொன்னாங்க. பிராப்த கர்மா என்னவோ அது நம்மளுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும். தேவையில்லாம அத நம்ம வளர்த்துக்க கூடாது. அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்தது, அது மாரி பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காங்க, சிம்பிள் லிவிங் ஹை திங்ஸ். எப்பவுமே ஹையர் டேஸ்ட்ல இருக்கணும். லோயர் டேஸ்ட்க்கு நம்ம திரும்பி போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி பிரபுபாதா சொல்லுவாங்க, இந்த கிரகமேரியோட லைஃப்லாம் வந்து எல்லா டே டே ட்ரீம். இப்போ வந்து நைட்டு தூங்குவோம். தூங்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து கனவு வரும் இல்லையா? நல்லா தூங்குவோம். முழிச்சு பார்க்கும்போது, ஐயோ! ஒண்ணுமே இல்ல கனவு. அதே மாதிரி தான் நம்மளோட லைஃப் இந்த டேவும் எப்படின்னா, அதுவும் ட்ரீம் தானா. நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வருது. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பாருங்க, அந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாவே நமக்கு தெரியாது இல்லையா? ஐய்யய்யோ! இவ்வளவுதானா? இதுக்கு தான் நம்ம அவ்ளோ கோவப்பட்டு, ஆத்திரப்பட்டு, இது பண்ணோமா? அவங்கள திட்டினோமா? ப்ளேம் பண்ணோமா? ஐயோ! ஜட்ஜ் பண்ணோமா? இது தப்பாச்சு. அப்படின்னு நம்ம கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா நம்ம ரியலைஸ் ஆகும் இல்லையா? நெறைய ரியலைஸ் ஆகும். எல்லாருடைய லைஃப்லயும் இருக்கும். இல்லையா? அதே மாரி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அ ஒரு ட்ரீம் அதே மாரி தான். நம்ம எப்போதுமே இந்த ட்ரீம கையில பிடிச்சிட்டு இருக்கக்கூடாது. சொல்லுவாங்கல்ல, ஒரு தூண பில்லர பிடிச்சுக்கிட்டு உட்கார்ந்துட்டே இருக்கக்கூடாது. இந்த ட்ரீம விட்டுறணும். எப்படி நைட்டு படுக்கும்போது கனவுல வருதோ, அதே மாரி தான் இந்த டேயும். அத வந்து பெருசுபடுத்தாம, இன்னைக்கு இந்த லைஃப் ஸ்டைல் கிருஷ்ணர் எனக்கு கிஃப்ட் குடுத்திருக்காரு. நான் இது கிருஷ்ணருக்காக செய்றேன். அவ்வளவுதான். கிருஷ்ணருக்காக சமைப்பேன். கிருஷ்ணருக்காக நான் பாட்டு பாடுவேன். டான்ஸு, அப்புறம் கீர்த்தன், சாண்டிங், சாதகாஸ், ரீடிங், ஹியரிங் எல்லாம் கேட்கணும். எல்லாமே கிருஷ்ணருக்காக, திருப்திக்காக நம்ம வாழ்ந்தோம்னா, நம்மளோட லைஃப் நல்லா இருக்கும். அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது உம் அதுல வந்து நம்ம அதுல ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம் கோட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதான் போக்தாரம் எங்கே தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வ பூதானம் ஞாத்வாமாம் சாந்தி செய்து. அதாவது அந்த ஜெலஸ்ன்னு சொன்னாங்க இல்லையா? என்கிட்ட ஒருத்தவங்க கொஸ்டின் கேட்டாங்க ஒரு கிளாஸ்ல. மத்தது உங்களுக்கு பொறாமை இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாங்க. அப்ப நான் சொன்னேன், இருக்கு. எல்லாருக்குள்ள நானும் மனுஷ ஜென்மம் பொறாமை இருக்கு. கிருஷ்ணர் மேல உங்களுக்கு பொறாமை இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன், இல்லவே இல்ல பொறாமை. இல்ல, உங்களுக்கு கிருஷ்ணர் மேல பொறாமை இருக்கு. அப்ப நான் கேட்டேன், அது எப்படி எனக்கு கிருஷ்ணர் மேல பொறாம வரும் அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க சொன்னாங்க, நம்ம எல்லாருமே எனக்கு கிருஷ்ணர் மேல பொறாமப்பட்டதுனாலதான் அந்த மெட்டீரியல் லைஃப்ல சஃபரிங் ஆகுது. சரி, கிருஷ்ணர் மேலேயே பொறாமப்பட்டதுனாலதான் நம்ம இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு வந்து பொறாம கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். நம்ம சொல்ல எனக்கு பொறாம இல்ல பொறாமை. நிறைய இருந்துச்சான். நிறைய கிருஷ்ணர் கூப்பிடுறான். "போடி கண்ணு, பட்டு, செல்லம் போகாதடி. சொன்னா கேளு, நாங்க இரு, என் கூட இரு, நீ பூலோகத்துக்கு போகாத." நம்ம என்ன சொல்றோம்? அதான் போக்தாரம் எங்க தபஸ்ல வெல்விஷர், என்ஜாயர், கண்ட்ரோலர். இல்ல கிருஷ்ணா, நீங்க இல்ல, நாங்க தான் இல்ல. நான் உங்கள மாரி கீழ போய் போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து திரும்பி வந்தனால தான் இந்த மெட்டீரியல்ல இவ்ளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். எவ்வளவோ போராடுறோம் இல்லையா? போராடினாலும் நம்மளால அதனால நம்ம வின் பண்ண முடியல இல்லையா? ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம என்ன பண்ணிட்டே இருக்கோம்? சஃபரிங் ஆயிட்டே இருக்கோம். அது இதுதான் கிருஷ்ணர் மேலேயே நம்மளுக்கு பொறாமை இருக்கு. ஸோ அந்த பொறாமை இல்லாம நம்ம லைஃப் Prabhuji, Hare Krishna, take one more 2 minutes, Prabhuji. Take. Yes, Mataji. Yes. Okay. அப்போ நம்ம பொறாமை அந்த பொறாமை நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது? கம்ப்ளீட்டா எடுத்துடணும். அது வேரோட அந்த எடுக்கணும். இப்ப நான் சொன்னேன், மாதாஜி எனக்கு அந்த ஓகே நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், சாரி. அப்போ மாதாஜி சொன்னாங்க ஒரு கிளாஸ்ல,
இந்த சுந்தர நித்யானந்த பிரபு சொன்னாங்க, உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு எப்படி ப்ரேயர் பண்ணணும்னு தெரியல, எப்படி கேட்கணும்னு தெரியல. நேத்து கூட சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா? இவங்களுக்கு கேட்டாங்க. மாலினி கிருஷ்ணசேகரி மாதாஜி, எப்படி எனக்கு ப்ரேயர் பண்ண தெரியல, எப்படி கேட்கணும்னு தெரியல அப்படிங்கும்போது, அந்த சுந்தர நித்யானந்த பிரபு வந்து ஒரு தடவை கேரளாவுக்கு போயிருக்கும்போது, அந்த குருவாயூர்ல பிஃபோர் 5 இயர்ஸ் முன்னாடி அவங்க சொன்னாங்க, ப்ரேயர் ஆல்வேஸ் ப்ரேயர் டு கடவுளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லாட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் பகவானுக்கு, லாட் ஆஃப் தேங்க்யூ கிருஷ்ணா ஃபார் லாட் ஆஃப் சாரி. எಷ್ಟோ ஜென்மத்திலே நான் வந்து உங்களை நான் மெமரியில விட்டுட்டேன், ரிமெம்பர் பண்ணிக்கல, என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க, என்னை ஏற்றுக்கோங்க, அந்த மாதிரி அப்படி சொல்லணும். 2 3வது பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க, லாட் ஆஃப் ஐ லவ் யூ கிருஷ்ணா, குருன் கௌரங்கா, பிரபுபாதர், குரு மகாராஜ், வைஷ்ணவா எல்லாத்துக்கும் சொல்லணும். ஏன் அப்படின்னா அந்த சொல்லும் போதுதான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த அன்பு, கிருஷ்ண பிரேமா, நம்மளோட கோலே அதுதானே. ஒரு கிரகசபையோட கோல் என்ன? எல்லாருடைய கோலே கிருஷ்ண பிரேமா, அன்புக்கு கட்டுப்பட்டுதான் இருக்கும். அப்ப அவர் சொன்னார், சொல்லுங்க, கேளுங்க, லாட் ஆஃப் சொல்லுங்க. யாருக்கோ கண்டிப்பா ஹஸ்பண்ட், குழந்தைங்க எல்லாருமே நம்ம லவ் பண்ணலாம், இல்லைன்னு சொல்ல தப்பு இல்லை. ஆனா ரியல் லவ் யாரு, ரியல் பரம புருஷர் யாருன்னா கிருஷ்ணா. அவர்கிட்ட சொல்லுங்க, லாட் ஆஃப் சாரி, லாட் ஆஃப் தேங்க்ஸ், லாட் ஆஃப் ஐ லவ் யூ. பெக்கிங் பெக்கிங் ஆல்வேஸ் பெக்கிங், ப்ளீஸ் ஃபர்கிவ் மீ, ப்ளீஸ் என்னை மன்னிச்சிருங்க, நான் உங்களை மறந்துட்டேன், இங்க சஃபர் ஆகிட்டு இருக்கேன், என்னால முடியல. அப்ப அந்த ப்ரேயரை சொல்றாங்க, நீங்க இப்படி ப்ரேயர் பண்ணுங்க, அவர்கிட்ட கேளுங்க, எங்கேயுமே போகாது, யாருக்கிட்டையும் போய் உங்களோட புலம்பல, உங்க துக்கத்தை, உங்க சோகத்தை ஷேர் பண்ணாதீங்க. நேரா ஒரு சீனியர் லீடர், சீனியர் வைஷ்ணவ கிட்ட போங்க, அவங்கள்ட்ட கவுன்சிலிங் எடுத்துக்கோங்க, தப்பு கிடையாது. அதே மாதிரி உங்களுக்கு முடியலையா, அவங்க கிட்ட கூச்சமா இருக்கா, நேர பகவான் கிட்ட போங்க. சரண்டர், சரண்டர் டு கிருஷ்ணா, ஆல்வேஸ் சரண்டர் டு கிருஷ்ணா. அவர்கிட்ட போய் கேளுங்க, ப்ளீஸ் நீங்க மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. அதே மாதிரி நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா, இந்த 18.65ல வந்து சர்வதர்மான் பரித்தேஜே அதுல சொல்லியிருப்பாங்க. அதுக்கு கீழே அதே ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருப்பாங்க, அனுகூலியஸ் சங்கல்ப பிரதிகூலியஸ் வர்ஜனம் ரஷ்யசே விஸ்வாசோ கோபிருத்வே வர்ணம் ததா ஆத்ம நிஷேப கார்பண்ய சத்வித் சரணாகதி. அதாவது 6 கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சரண்டர் இருக்கா. 6 கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சரண்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, நம்ம சொல்றோம் சரண்டர் அடைஞ்சிட்டோம், பகவான் நாமத்தை சொல்றோம், நான் வந்து குரு சரண்டர் சரண்டர். உண்மையான சரண்டர் அப்படின்னா நம்ம எதை பத்தியுமே கவலைப்படக்கூடாது. ஒன்லி ஃபர்ஸ்ட் ஃபேவரபிள் டு கிருஷ்ணா, அன்பேவரபிள் டு கிருஷ்ணா. ஃபேவரபிளா நடந்துக்கணும், அன்பேவரபிள் நடந்துக்க கூடாது. பகவான் நம்மளை பார்த்துப்பார் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வரணும். அதே மாதிரி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன், நம்ம ஆச்சாரியார் சொல்லியது எல்லாத்தையுமே கோபுரத்துலயும் வர்ணம் ததா, அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அப்புறம் லாஸ்ட் ஆத்ம நிஷேப கார்பணிய, நம்ம ஆத்மா அப்படிங்கிற, அவன் நாட் அ பாடி அண்ட் ஸ்பிரிட் சோல் அண்ட் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் தம் அப்படிங்கிறத வந்து எப்போதுமே மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டோம்னா அவர் பார்த்துப்பார். எப்போதுமே அந்த நம்பிக்கை நம்மளுக்கு டீப்பா இருக்கணும். ரொம்ப டீப்பா அந்த சரண்டர் இருந்தா மட்டும், அந்த ஃபெய்த், அந்த சரண்டர் இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ண முடியும். நம்ம பக்தியில இருந்து கீழே விட மாட்டோம் இல்லையா. சிலதுக்கு ஒரு படி மேலே ஏறுவாங்க, கடகடன் கீழே இறங்கிடுவோம். பக்தியில ஸ்ட்ராங்கா இருந்தோம்னா நம்மளால கீழே விட முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அது மாதிரி நேற்று பிரபாத லட்சத்துல வந்து வேக்கப் நவ் அப்படிங்கிற ஒரு லெக்சர் வந்து, அதுல பிரபாதா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம எதனால இப்படி சஃபர், எதனால நமக்கு ஜெலஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம்னா, மாயா. மாயா மீன்ஸ் இந்த மாதிரி மாயா வந்து மாயா மாயான்னு சும்மா அவங்களையும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணக்கூடாது. மாயா வந்து குணமயி மாயா, அவங்க வந்து பகிரங்க சக்தி, குணமயி மாயா. நல்ல நேம் குணமயி மாயா. அவங்க எப்படின்னா, கிருஷ்ணா இப்படி சொன்னாங்கன்னா இப்படி கேட்பாங்க, இப்படின்னா இப்படி கேட்பாங்க, இப்படி இருக்கணும். மாயா வெரி பவர்ஃபுல். எப்படின்னா அதே மாதிரி நம்மளும் இருக்கணும். நம்மளுடைய சிக்ஷா லீடர், குருன் கௌரங்கா, ஆச்சாரிய சொல்றது நம்ம கேட்கணும். சில பேருக்கு சொல்லுவாங்க, ஐயோ எனக்கு சூழ்நிலை ஒத்து வரல, எனக்கு சரியில்லை, சாரி அப்படிமா. பரவாயில்ல, பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுங்க, எனக்கு ஆசையா இருக்கு, அதனால என்னால செய்ய முடியல, எனக்கு வந்து சுச்சுவேஷன் வந்து என்னால ஹெல்ப் பண்ண முடியல, பகவான் நீங்க பிரார்த்தனை பண்ணுங்க. சரண்டர், பகவானே எனக்கு கவர்னர் வைஷ்ணவருக்கு சர்வ் பண்ண ஆசையா இருக்கு, அதனால நான் சர்வ் பண்ண முடியல, எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு பகவான் கேட்டா அவரே எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பாரு இல்லையா. ஏதோ ஒரு சின்ன சேவைனாலும் அவர்கிட்ட ப்ரே பண்ணி கேட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி, அதான் வேக்கப் நம்பர் சொல்லியிருந்தார் பிரபதா. மாயா குணமயி மாயா, இப்படிதான் இப்படி சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி நம்மளும் இருக்கணும். கிருஷ்ணருக்காக எதை செய்யலாம் கரெக்ட், எப்போதுமே அலாட்டா இருக்கணும். மாயா ஆகும். அது மாதிரி அந்த குணமயி மாயா ரொம்ப நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருந்தாங்க. அது மாதிரி பிரபுபாதா சொன்னாங்க, மாயானா என்னது, மா மீன்ஸ் நாட், யா மீன்ஸ் திஸ். மா மீன்ஸ் நாட், யா மீன்ஸ் திஸ், நாட் திஸ், இது இல்லை அப்படிங்கிறது. சோ கிருஷ்ணர் என்ன நம்ம காத்துட்டு இருக்கணுமா, எப்ப நம்ம சிக்ஷா லீடர், நம்ம சீனியர்ஸ், நம்ம ஆச்சாரியார் என்ன சொல்றாங்க அதை பத்தி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், அப்படிதான் நான் நடந்துக்கணும் அப்படின்னு ஒரு இது வந்து நம்ம மனசுக்குள்ள வைராக்கியத்தை வளர்த்துக்கணும் இல்லையா. பக்தினால என்னது, வைராக்கியம் இல்லையா. பக்தி ஞானம் வைராக்கியம். பக்தி மீன்ஸ் பக்தி பாதையில இருந்தா வைராக்கியத்தோட இருக்கணும் எப்போதுமே.
சொல்லுவாங்க. அபியாசா அண்ட் வைராக்கியா, அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே நம்ம போதும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி எப்படி ஒரு கிரகஸ்தா வந்து ஒரு ஃபேமிலியில இருந்து நல்ல விஷயங்களை நம்ம குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு, குடும்பத்துல எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எப்போதுமே நம்ம லைஃப்ல எப்படி இருக்கும்னா, மேல வந்து புல் இருக்கும், கிராஸ் இருக்கும், கீழே என்ன இருக்கும்னா கிணறு இருக்கும். அப்படிதான் இருக்குமா. அப்படி மேல போய்கிட்டே இருப்போமா, டக்குன்னு தெரியாம எதுக்குள்ளேயா விழுந்துரும், அப்படியே டீப்ல போயிடும். ஸோ நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். அப்புறம் பக்தியில இருந்தோம் அப்படின்னா, பாவனா இந்த மாதிரி கிளாஸ்ல ஹியரிங் ரீடிங் கேட்க கேட்க நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா பக்தி வளரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த பக்தி ஞானம் வைராக்கியம். அதே மாதிரி பிரபாத சொல்லியிருக்காங்க. எப்போதுமே நம்ம வந்து இப்போ ஒரு கிரகஸ்தாக இருந்து நம்ம பக்தி மேலும் மேலும் நம்ம பக்தியில க்ரோ ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஹை டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன், அதாவது தமிழ்ல உயர்ந்த பக்த சங்கம் ஒண்ணு. ரெண்டாவது குட் ரிலேஷன் டு அதர்ஸ், அதாவது சக ஜீவராசியோட நட்புறவு இல்லையா. நானும் ஒரு ஆத்மா, அவரும் ஒரு ஆத்மா இல்லையா. ஐ எம் நாட் அ பாடி, ஐ எம் ஸ்பிரிட் சோல், ஐம் பார்ட் அண்ட் பார்சல். அதே மாதிரி ஒரு பிரதி ஜீவ ஒவ்வொன்று சிக்கு ஆண்ட் இந்த எலிஃபென்ட் தன்கா எல்லாரும் பிரதி ஜீவா, எல்லாரும் பண்டித சமதர்ஷனன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்ம குருமராஜ் நம்ம ஆச்சாரியஸ் எல்லாம் எப்படி பார்ப்பாங்கன்னா, எல்லா ஜீவனையும் ஒரு ஆத்மாவா பார்ப்பாங்க. அதே மாதிரி நம்ம பார்க்கணும் குட் ரிலேஷன்ஷிப் டு அதர்ஸ் அப்படின்னா. அதே மாதிரி டீப் அட்டாச்மெண்ட் டு கிருஷ்ணா, அதாவது ஹை டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன், குட் ரிலேஷன் டு அதர்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் அதர்ஸ், டீப் அட்டாச்மெண்ட் டு கிருஷ்ணா, உயர்ந்த பக்த சங்கம், சக ஜீவராசியுடன் நட்புறவு, கிருஷ்ணர் மீது அதீதப்பட்டு அப்படிதான் நம்ம ப்ரேயர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு அதுல சொல்லியிருந்தாங்க. அதே மாதிரி எப்போதுமே அதுல வந்து ஒரு சின்ன அதே மாதிரி ஹை டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன்ல இருக்கும்போது நம்ம வைஷ்ணவருக்கு சேவை பண்ணும்போது அது ரொம்ப கவனமா இருக்கும். வைஷ்ணவா மீன்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து இப்போ அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னாங்க. இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் மேரேஜ் ஆயிருக்கு. இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம ராதா சுகோபிகா, பாலாஜி பிரபு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, சுகோபிகா போய் அவங்க வீட்டுல போய் நல்லபடியா நடந்துக்கிட்டாங்கன்னா பாலாஜி பிரபுக்கு வந்து சுகோபிகா மேல ஒரு தனிப்பட்ட மேல மரியாதை, அன்பு, பாசம் வரும் இல்லையா. அது ஒரு அப்ப அந்த பொண்ணு நல்லபடியா நடந்துக்கிட்டா அப்படி நல்லா வச்சுக்கணும்னு நினைப்பாங்க. சோ அதே மாதிரி நம்ம வைஷ்ணவர் கிட்ட ரொம்ப ரொம்ப மரியாதையா நடந்துக்கணும். வைஷ்ணவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணும், சர்வ் பண்ணும். நம்மளால முடிஞ்சதை வைஷ்ணவருக்கு சர்வ் பண்ணணும்னு நம்மளால முடியுமா. எப்படின்னா கிருஷ்ணாவுக்கு வைஷ்ணவர்னா ரொம்ப பிடிக்குமா, ரொம்ப லவ் பண்ணுவாராம். பக்தர் தான் ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு. சோ நம்ம பக்தர்கிட்ட நல்லபடியா நடந்துக்கிட்டா கிருஷ்ணாவோட பிரேமியை நம்ம சீக்கிரம் வாங்கிக்கலாம். கிருஷ்ண பிரேமியை டக்குன்னு வாங்கிக்கலாம், கிடைக்குமா. எப்படி வந்து புதுசா கல்யாணம் ஆனவங்க போனது நல்லபடியா நடந்துக்கிட்டா ஹஸ்பண்டோட நல்ல பேரை சம்பாதிப்பாங்களோ, அதே மாதிரி பக்தர்கள்ட்ட நம்ம நல்லபடியா இருந்துக்கிட்டா கிருஷ்ணனோட பிரேமியை நம்மளுக்கு சீக்கிரம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் பாயிண்ட் வருது. அதே மாதிரி எப்போதுமே அத லாஸ்ட் பாயிண்ட் இருக்காங்க, ஆல்வேஸ் தாட் அபவுட் திங்க் அபவுட் கிருஷ்ணா. நாமம் அல்ல பிறரிடம் பொறாமை கொள்வதற்கென்றே வாழும் கிரகமிதியை போல் ஒருவன் ஆகக்கூடாது. சாஸ்திர விதிகளுக்கு இணங்க உண்மையான குன்பசனாக ஒருவன் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எப்போதுமே ஸ்கிரிப்சர்ல இல்லையா, குரு சாது சாஸ்திரம் என்ன சொல்றாங்களோ அதன்படி கேட்டு நம்ம லைஃப் இது பண்ணோம்னா நம்ம லைஃப் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஆல்வேஸ் சர்வ் டு கிருஷ்ணா அண்ட் குரு அண்ட் கௌரங்க அண்ட் வைஷ்ணவ. வைஷ்ணவ மெர்சி வைஷ்ணவ லாஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து வைஷ்ணவருக்கு நம்ம எப்போதுமே சர்வ் பண்ண கடமைப்பட்டிருக்கணும். ஆனா அவங்க கிட்ட உரிமை எடுத்துக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உரிமை மீன்ஸ் என்ன, அவங்க என்ன சொன்னாலும் கேட்டுக்கணும். அவங்கள பத்தி சொல்லுவாங்க, நோ கம்பேரிசன், நோ கம்ப்ளைண்ட், நோ கம்பேரிசன், நோ கம்பேரிசன், நோ கம்ப்ளைண்ட், அப்புறம் நோ ஃபால்ட் ஃபைண்டிங், அப்புறம் நோ ஜட்ஜ்மெண்ட். நம்மளுக்கு வந்து எந்த அதிகாரமும் கிடையாது. அடுத்தவங்களை ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க, நம்மளுக்கு எந்த அதிகாரமும் கிடையாது. நம்ம எல்லாருமே இன்சிக்னிஃபிகன்ஸோ நமக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணக்கூடாது, யாரையும் கம்பேர் பண்ணக்கூடாது, யாரையும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணக்கூடாது, கம்பாரிசன் பண்ணக்கூடாது இல்லையா. எல்லாரும் ஒரு யூனிட். அதன்படி வாழ்ந்து ஹரிகுரு வைஷ்ணவருக்கு குரு சாது சாஸ்திரம் என்ன சொல்றாங்களோ அதன்படியா வாழ்ந்து நல்ல கிரகஸ்தராக இருந்து மேலும் மேலும் நல்லபடியா சேவை செய்யணும் பகவானுக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி, தண்டவத் பிரணாமம் ஆல் த வைஷ்ணவாஸ். அதாவது நான் ஏதாவது பை மிஸ்டேக் ஏதாவது தப்பா பேசினாலும் அதிகமா பேசினாலும் நீங்க மன்னிச்சுக்கோங்க, ப்ளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय।